Good morning to one and all. Welcome to Mastan Accounts Academy, dear students. So far, we have discussed nearly 6 concepts. What are the concepts, ma? We have discussed about the business entity concept, money measurement concept, cost concept, realization concept, dual aspect concept, and going concern concept. And dear students, 4 more concepts were there. We are going to discuss in this video. What are the various concepts that we are going to discuss, is ma? Accrual concept, matching concept, periodicity concept and objectivity concept. ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసి ట్రై చేద్దాం డియర్ స్టూడెంట్స్. సో లెట్ మీ షేర్ ద స్క్రీన్ నౌ. So what is the meaning of accrual concept? Accrual concept says that while we are recording the accountancy, it should be considered whatever the incomes earned and expenses incurred. That is, incomes received as well as receivable we have to consider. In the same way, expenses incurred, that is paid and payable, that we have to take into account. So మనం ఏవైతే అర్న్ చేసామో వచ్చిన ఇన్కమ్ తీసుకోవాలా, రావాల్సింది కూడా తీసుకోవాలి. అలాగే చెల్లించింది తీసుకోవాలి, చెల్లించవలసింది తీసుకోవాలి. సరే, ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్ మాకు పర్ఫెక్ట్గా అర్థం కావడాలంటే, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అక్రూవల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ మా, or you can say accrual system of accounting have been based on accrual concept. So for an example, in the year 2025, I'll give a small simple example. Incomes earned means generated, revenue generated, incomes earned, okay na? Say 20 lakhs incomes ఎంత వచ్చినాయి, దాంట్లో 20 lakhs వచ్చినాయి. దాంట్లో received out of 20 lakhs, if 18 lakhs have been received by the business organization, so it's obviously a simple logical question. Out of 20 lakhs, 18 lakhs received. 20 లక్షలు ఆదాయం వచ్చింది, దాంట్లో 18 లక్షలు వచ్చేసింది అంటే ఇంకా ఎంత రావాలి? How much receivable, dear students? The receivable is 2 lakhs. Okay, receivable is 2 lakhs. We have to consider both received and receivable. వచ్చిన ఇన్కమ్ రావాల్సిన రెండు తీసుకోవాలి, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్కమ్ అన్నది ఇన్ దిస్ 2025. సో రెండు కన్సిడర్ చేయాల్సింది. అలాగే ఫర్ జనరేటింగ్ దిస్ 20 lakhs expenses incurred by the business organization, say 12 lakhs, out of 12 lakhs paid is 11 lakhs. If paid is 11 lakhs, how much payable ma? Payable is how much? 1 lakh. So at the time of preparing accountancy, we should take both paid and payable. So almost all final accounts lo meer chese adjustments, outstanding expenses, prepaid expenses, outstanding various incomes received in advance, based on matching concept and accrual concept only. చాలా వరకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా తీసుకుంటారు. సో మీరు అందరూ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తారు ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో, కానీ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా చేశారంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ పేడ్ పేయబుల్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. రిసీవబుల్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నా అంటే అది కూడా అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. సో వెరీ సింపుల్. ఈ సంవత్సరంలో వచ్చిన ఇన్కంలో ఎంత అయితే ఆదాయం వచ్చింది అది రికార్డ్ చేయండి, రావాల్సింది రికార్డ్ చేయండి. ఈ సంవత్సరంలో పెట్టిన ఖర్చులో ఎంత పేమెంట్ చేసామో అది రికార్డ్ చేయండి, పే చేయవలసింది కూడా రికార్డ్ చేయండి. దట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లో, డియర్ స్టూడెంట్స్, సిస్టమ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లో there are 2 systems మా, సిస్టమ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, నాట్ బుక్ కీపింగ్. చూడండి, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది. దిస్ ఇస్ అన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సిస్టమ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, there are 2 systems of accounting. One is cash system, another is mercantile, or you can say accrual system. Cash system, second one is accrual system, or you can call it as mercantile system. So how many systems of accounting means what should we answer? There are 2 systems of accounting. One is cash and second one is mercantile. మనం ఏది ఫాలో అవుతున్నాం అంటే we are following mercantile, or you can say accrual system of accounting. సార్, అక్రూవల్ అర్థమైపోయింది, క్యాష్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటి? ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇన్కమ్స్ ఎర్న్డ్ ఇస్ 20 lakhs, రిసీవ్డ్ 18 lakhs, రిసీవబుల్ 2 lakhs ఉంది కదా. అదే క్యాష్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అయితే ఈ 2 lakhs తీసుకోకూడదు, ఓన్లీ రిసీవ్డే తీసుకోవాలి. అలాగే 12 lakhs ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్, అవుట్ ఆఫ్ 12 lakhs paid how much? 11 lakhs. Payable how much? 1 lakh. This is not considered.
If we take received and receivable, paid and payable, that is known as accrual system or mercantile system. If you take only received and paid, వచ్చిన ఆదాయం చెల్లించిన ఖర్చులు తీసుకుంటే అది ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ మా క్యాష్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సిస్టమ్స్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ అన్నప్పుడు మీరు అప్పుడు చెప్పాలి సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ అండ్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్. కానీ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ క్యాష్ సిస్టమ్ అండ్ మర్కంటైల్ సిస్టమ్. అండ్ హూ విల్ ఫాలో విచ్ సిస్టమ్స్ మీన్స్ generally cash system will be followed by the professional peoples like doctors, lawyers, chartered accountants, educational institutions, or you can say non-trading, non-for-profit organizations, not trading concerns. ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆర్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో, సమ్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో దే విల్ ఫాలో ది క్యాష్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సో జనరల్గా ఇటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే క్యాష్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతారు. మిగతా వాళ్ళు బిజినెస్ పీపుల్, ఆల్ బిజినెస్ పీపుల్ ఐదర్ ఇస్ అ సోల్ ప్రొపరేటర్, పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్, జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దే విల్ ఫాలో మర్కంటైల్ సిస్టమ్. సో క్యాష్ సిస్టమ్ ఎవరు ఫాలో అవుతారు అంటే సింపుల్గా ప్రొఫెషనల్ పీపుల్స్ లైక్ డాక్టర్స్, లాయర్స్, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్, non-trading concerns that is like non-profit organizations, educational institutions ఏవైనా ఉంటే అలాంటివి, లేకుంటే సోషల్ సర్వీస్ చేసే వాళ్ళు లైక్ ఆర్డిటి అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దే విల్ ఫాలో వాట్ మా క్యాష్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. బట్ ఆల్ బిజినెస్ పీపుల్ విల్ ఫాలో ద మర్కంటైల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, today's class we are going to discuss about this system of accounting ma. We are following accrual system of accounting. Let me discuss the points that have given on your screens ma. Just నేను చెప్పిన పాయింట్స్ నే ఇప్పుడు థియరిటికల్ గా చూడండి సార్, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. The accrual concept says that incomes and expenses are recorded when they are earned or incurred, not when cash actually received or paid. So 20 lakhs 12 lakhs తీసుకోవాల్సింది మీరు, ఓకేనా? రిసీవ్డ్ పేడ్ కన్సిడర్ చేసేయలేదు. రికార్డ్ వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, నాట్ వెన్ మనీ మూవ్స్. ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందో అప్పుడు రికార్డ్ చేయాలా. నాకు ఈ సంవత్సరంలో 20 lakhs రెవెన్యూ ఇన్కమ్ వచ్చిందంటే 20 lakhs తీసుకోవాలా. క్యాష్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు, క్యాష్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఈ ఇయర్లో రావచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్లో రావచ్చు, కానీ 20 lakhs ఇన్కమ్ ఈ ఇయర్లో రికార్డ్ చేయాలి. నా ఎగ్జాంపుల్లో అవుట్ ఆఫ్ ద 20 lakhs రిసీవ్డ్ 18 lakhs ఎస్ రికార్డెడ్, 2 lakhs రిసీవ్డ్, అది కూడా రికార్డ్, రిసీవబుల్ కార్డ్ అది కూడా రికార్డ్ చేయాల్సిందే నేను, ఓకేనా? And what it says ma, what the accrual system says, why accrual concept is important to us, shows the true profit or loss of the business. If you want to know the correct profit or loss, we have to follow the accrual concept here, student. Matches incomes with the related expenses and gives a correct financial picture and follow the profit and loss account balance sheet. And one more important point regarding the accrual concept, this is second fundamental accounting assumption. This is our second fundamental accounting assumption as per accounting standard 1, as we already discussed. Ekkada going concern lo discuss chesam, gurtunnatledu meeki. AS1, what is the name of AS1 dear students? Disclosure of accounting policies. Disclosure of accounting policies. So ఫస్ట్ వన్ వచ్చి గోయింగ్ కన్సర్న్, అంటే ఈ అజంప్షన్స్ అనేది బేసిక్ గా డిఫాల్ట్ గా ఫాలో అయినట్లే. ఒకవేళ ఇది ఫాలో కాకపోతే ఖచ్చితంగా రూల్ డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు ఫాలో కాలేదు, మేము నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ కాబట్టి ఫాలో కాలేదు, వీఆర్ ప్రొఫెషనల్ పీపుల్ లైక్ డాక్టర్స్ కాబట్టి ఫాలో కాలేదు, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి ఫాలో కాలేదని ఒక డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలి. ఒకలా లేదు డిస్క్లోజర్ ఇవ్వలేదంటే ఖచ్చితంగా యూ హావ్ టు ఫాలో ద అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్, ఓకేనమ్మా? అండ్ ఫైనలీ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే హియర్, the accrual concepts, I am giving some examples ma. For example 1, accrued income, rent earned in the month of March, rent received April. According to the accrual concept, 10,000 is recorded in the March but not April. చూడండి, చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాచీ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. అక్కడ ఏమన్నాను, 10,000 రెంట్ మనకి మార్చిలో అర్న్ అయింది, కానీ ఎప్పుడు ఇచ్చాడు టెనెంట్? నాకు ఏప్రిల్ మంత్లో ఇచ్చాడు, కానీ అది ఏ మంత్ ఇన్కమ్ అంటే ఏప్రిల్ అని చెప్పకూడదు, మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ ది అనాలి. ఎగ్జాంపుల్ 2, salary of March 5,000, salary for March నెలకి salary ఎంత ఉంది అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో 5,000. expenses recorded in the March because it's related to March even though it's paid in the month of April. So 5,000 రూపాయలు పెండింగ్ ఉంది, అది మార్చ్ ఇది పెండింగ్ ఉంది, కానీ చెల్లించింది ఏప్రిల్ లో. బట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ టు ద మార్చ్ ఓన్లీ, నాట్ ఏప్రిల్, బికాస్ paid and payable both are considered in this year only. Example 3, prepaid expenses for 12 months, only 12,000 12 months కి కట్టారంటే ఈచ్ మంత్ ఎంత, 12,000 divided by 12, ఈచ్ మంత్ 1,000 రూపీస్.
సో ఓన్లీ 1 month expense 1000 is recorded as each month. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏమవుతుంది, ప్రీపెయిడ్ అవుతుంది. అంటే ఇయర్ ఎండింగ్కి ఏదైనా ప్రీపెయిడ్ ఉంటే అది మనం పేమెంట్ చేసేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ 1 January నుంచి 31 Decemberకి వేస్తున్నాను. అండ్ టేకెన్ ఆన్ 1 October ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ paid 12 months ప్రీమియం. 12 monthsకి 12,000 కట్టారనుకుందాం, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమైంది, 1 October నుంచి డిసెంబర్కి ఎన్ని మంత్స్, 3 months. సో ఆ 3 monthsకి ఏం చేయాలి, 12,000 by 12 into 3. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ total 12,000, 3,000 only expense relating to the current year, and 9,000 is a prepaid expenses. 9,000 is a prepaid expense. మీరు అందరూ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసింటారు. ఏం చేసింటాం, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే కన్సర్న్ ఎక్స్పెన్స్ నుంచి లెస్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ వేసుకొని ఉంటారు. అండ్ 4th one, ఇన్కమ్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. If is any income received in advance, as you know that it is not a income for the current year. In the current year, you have to treat as a liability. నాకు ఏదైనా ఇన్కమ్ ముందుగానే వస్తే అది ఆ ఇయర్ ఇన్కమ్ కింద తీసుకోకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2025, 2026 సంబంధించిన ఇన్కమ్ ఏదైనా వస్తే అది నేను లయబిలిటీగా కన్సిడర్ చేయాలి. ఇయర్ 2026లో అప్పుడు సర్వీస్ ఇచ్చినప్పుడే ఆ ఇన్కమ్ అవుతుంది. సో what he says, service will be given in the month of April, so not income for March, shown as income received in advance. Where it will be shown, dear students, it will be shown in the liability side of balance sheet. It will be shown in the liability side of balance sheet. That's it, okay na. So accrual versus cash basis different ఏమన్నాడు ఇక్కడ, ఇన్కమ్ రికార్డెడ్ accrual అయితే when earned, అదే క్యాష్ అయితే when received. ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే when incurred, when paid. అక్యురసీ ఏది బాగుంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా అక్రూవలే అక్యురేట్ గా ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఇస్ ఎ లెస్ అక్యురేట్, యూజ్డ్ బై ద బిజినెస్ హౌస్, యూజ్డ్ బై ద స్మాల్ ఇండివిజువల్స్, ఆర్ కెన్ సే డాక్టర్స్, లాయర్స్ అండ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్. సో అండ్ ఫైనలీ, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్ పాయింట్స్ దట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. ఎగ్జామినేషన్ కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలా, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ రికార్డ్స్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ టైమ్ బేసిస్, రిసీవ్డ్ అండ్ రిసీవబుల్, పేడ్ అండ్ పేయబుల్. క్యాష్ రిసీట్ ఆర్ పేమెంట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ, ఓకేనా. క్యాష్ మనకి ఈ ఇయర్ లో జనరేట్ చేసింది నెక్స్ట్ ఇయర్ లో వచ్చినా ఈ ఇయర్ ఇన్కమ్ కన్సిడర్ చేయాలా. అలాగే ఎక్స్పెన్స్ ఇయర్ లో కన్సిడర్ చేసిన ఇన్కర్ చేసిన ఎక్స్పెన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో పే చేసినా అది ఈ ఇయర్ కన్సిడర్ చేయాలి. హెల్ప్స్ ఇన్ ద కరెక్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్, అవుట్ స్టాండింగ్ అండ్ ప్రీపెయిడ్ ఆర్ టు బి కన్సిడర్డ్ అండ్ ఫాలోస్ ద మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇది చాలా క్లోజ్ చెప్పాలంటే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటిది మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. అండ్ 1 line summary, accrual concept recording income and expenses when they occur, not when cash is exchanged. ఎప్పుడైతే అక్కర్ అవుతుందో అప్పుడే ఆ ఇన్కమ్ కన్సిడర్ చేయాలి. 2025లో గూడ్స్ అమ్మినానంటే దాని క్యాష్ 2026లో వచ్చినా కూడా అది ఈ ఇయర్ ఇన్కమే, 2025 ఇన్కమే తీసుకోవాలి. అండ్ ఈ స్టూడెంట్స్ జస్ట్ ఒక స్మాల్ ఏ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేశాను చూడండి ఒకసారి. వాట్ ద ఇమేజ్ సేయింగ్ దట్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్, accrual basis of accounting, record when it happened, not when money moves. Incomes and expenses are recorded when earned or incurred. And the result is true profit or loss. Matching principle also matches. And here what saying, stop. Not just cash flow is important. Wait, I only got paid in April. So ఇక్కడ ఏముంటుంది, మార్చ్ మంత్ ఇది ఏప్రిల్ వచ్చినా అది మనం తీసుకోకూడదు, అది మార్చ్ లోనే కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఈవెన్ ద ఫ్లో ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకేనా. అండ్ వాట్ దే సేయింగ్, income when earned, did the work, record it now. And key rule of expense, when it is incurred, use the service, record it now. సో మనం ఈ నెలలో సర్వీస్ ఇస్తే ఈ నెలలో రికార్డ్ చేయాలి, అంతేగాని నెక్స్ట్ నెలలో పేమెంట్ చేస్తే నెక్స్ట్ నెల కింద కన్సిడర్ చేయకూడదు. నేను మార్చ్ నెల రెంట్ మేలో కట్టినా కూడా అది మార్చ్కే ఖర్చు, ఓకేనా. అండ్ ఫైనలీ వాట్ ద పాయింట్ దట్ when accrual concept following, you have to take accrued incomes, outstanding expenses, prepaid expenses, ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ అడ్వాన్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో చేసే అడ్జస్ట్మెంట్స్ అని దేని మీద ఆధారపడింది అంటే అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ మీద ఆధారపడింది. సో మీకు ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ విచ్ కాన్సెప్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్, లైక్ outstanding expenses, prepaid expenses, outstanding incomes received advance, means the best answer is accrual concept. So that's the information regarding the accrual concept. So accrual concept సింపుల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దీని గురించి ఏం పెట్టుకోవాలా, ఇన్కమ్స్ జనరేట్ అయితేనే అది ఇయర్ది తీసుకోవాలా, రిసీవింగ్ నెక్స్ట్ మంత్ కావచ్చు, ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ కావచ్చు. అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ చేస్తే అది తీసుకోవాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ ఇంటి అద్దె జనవరిది ఏప్రిల్లో కట్టారు, కానీ అది జనవరి ఖర్చే. మీకు రావాల్సిన, మీ ఫాదర్కి రావాల్సిన, మీ పేరెంట్స్కి రావాల్సిన శాలరీ జనవరి మంత్ ఇది మార్చ్కి వచ్చింది, అయినా అది ఏ మంత్ శాలరీ అంటే జనవరి మంత్ శాలరీ చెప్పాలి మీరు.
రిసీవింగ్ ఎప్పుడైనా కావచ్చు, కానీ ఏ మంత్ ఇన్కమ్ అంటే అది జనవరిది అనాలా. సో we are take received and receivable, paid and payable. At the same time, this is our second fundamental of accounting assumption as per accounting standard 1. And what is the name of the accounting standard 1, dear students? The standard name is disclosure of accounting policies. Dear students, our next concept is matching concept. Okay, what is the concept name? Matching. So matching ante ela cheppochu ante meeku oka simple understanding lo manaki various ledger balances untayi and ultimately grouping ఎలా చేస్తాం? assets, liabilities, incomes, or you can say revenue and expenses. Incomes and expenses. మనకి ఇన్ని లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు గ్రూపింగ్ లో అల్టిమేట్లీ మనం ఏం చేయాలంటే ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్ incomes are matched with the current year expenses. Matching should be done between the incomes of current year with the expenses of the current year. So simply matching concept is that incomes of current year match with current year expense. That's it ma. సో అక్రూల్ లాంటిది ఇది కూడా రెండు ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి. సో కరెంట్ ఇయర్ లో వచ్చిన ఇన్కమ్స్ ని కరెంట్ ఇయర్ లో పెట్టిన ఖర్చులతో మ్యాచ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మన బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ ఒక 35 lakhs అసెట్స్, 35 lakhs లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఇన్కమ్స్ ఒక 20 lakhs ఉన్నాయి, ఎక్స్పెన్సెస్ ఒక 12 lakhs ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమంటుందంటే మన ఇన్కమ్స్ ఈ సంవత్సరంలో అంటే అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ డూయింగ్ అకౌంట్స్ ఫర్ 2025 డియర్ స్టూడెంట్స్. వాట్ ఇట్ సేస్ మీన్స్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్స్ ఈస్ 20 lakhs should be matched with current year expenses of 12 lakhs. So year incomes ki year expenses to match chesinapudu, if incomes are more than expenses, obviously incomes is more than expenses, so our net profit is 8 lakhs. Our net profit is how much? 8 lakhs. If expenses are more than the incomes, it is a net loss. That's it. What it says again, if incomes and expenses of previous year or next year, if it is included in the current year, it should be adjusted. ఏదైనా గత సంవత్సరం ఖర్చులు, గత సంవత్సరం ఆదాయాలు, ఫ్యూచర్ ఖర్చులు, ఫ్యూచర్ ఆదాయాలు ఏదైనా ఈ ఇయర్ లో కలిసిపోతే, ఈ ఇయర్ లో రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ లో కలిస్తే ఇట్ షుడ్ బి అడ్జస్టెడ్, ఇట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి మ్యాచ్డ్ విత్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో సింపుల్, ఇది ఒక లైన్ గుర్తుండండి, స్క్రీన్ మీద రాసిన. యాజ్ పర్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్స్ షుడ్ బి మ్యాచ్డ్ విత్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పేడ్, పేయబుల్, రిసీవబుల్. సో రెండు తీసుకుందాం మనం. మ్యాచింగ్ లో ఏం చేస్తాం? రిసీవబుల్, పేడ్, పేయబుల్ తీసుకుందాం, కానీ కరెంట్ ఇయర్ ఉండాలి. ప్రీవియస్ ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే జస్ట్ దాన్ని మైనస్ ఆర్ ప్లస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి. ఎనీహౌ ద స్క్రీన్ మీద ఉన్న థియరీ చదువున్నాం. ద మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ says that expenses should be recorded in the same accounting period as the income revenue they have to be earned. In simple words, match income with related expenses to find the correct profit or loss of a period. The same what I said now. Year lo vachina incomes ki, year lo expenses ki match cheyandi. Why it is so important to calculate the true profit, to show the financial position exactly, that is assets and liabilities, to avoid overstating or understating profit. చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. టు అవాయిడ్ ఓవర్ స్టేటింగ్ ఆర్ అండర్ స్టేటింగ్. చూడండి, ఒకవేళ మనం ఫ్యూచర్ ఇయర్ లో ఇన్కమ్ ని ఇయర్ లోనే తీసుకున్నాం అనుకుందాం, మన ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? ఓవర్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఫ్యూచర్ లో పెట్టే ఎక్స్పెన్సెస్ ని ఇయర్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, అవర్ ప్రాఫిట్ కమ్స్ టు అండర్ స్టేట్మెంట్. సో డూ రిమెంబర్, we are not supposed to take any income, any expense relating to the previous year and next subsequent years. We are strictly to be taken the current year incomes and current year expenses. That is the main motto of this concept known as the matching concept. Okay, example chudemana, goods purchased 60,000, okay, goods sold 40,000, only 40,000 treated as an expense because only sold 40,000 and remaining 20,000 should be taken is a stock, not an expense. Idi expense kaadu, it's a closing stock. అందుకే అది అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో వస్తుంది. మనం గూడ్స్ ఎంత కొన్నామో దాంట్లో ఎంత అయితే మనం మిగిలిపోయిందో అది ఖర్చు కింద కన్సిడర్ చేయకూడదు, అది ఒక అసెట్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎక్స్పెన్స్, ఇట్స్ ఏ స్టాక్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ 2, రెంట్ పేడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. మనం ముందుగానే అద్దె కడితే ఆ అడ్వాన్స్ ని ఏం చేయాలి? ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ అసెట్ ఆర్ ప్రీపేడ్ రెంట్ గా కన్సిడర్ చేయాలి, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద కరెంట్ ఇయర్ అయితేనే తీసుకోవాలా. నేను ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ లో వచ్చాను, ఓకేనా,
జూన్లో వచ్చి 1 year అడ్వాన్స్ కట్టేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 6 months రిలేటెడ్ కరెంట్ ఇయర్ అవుతుంది, 6 months రిలేటెడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది, అడ్వాన్స్ ఏదంటే అది కూడా మనం కరెంట్ అసెట్గా ట్రీట్ చేస్తాం. డిప్రిసియేషన్, మెషిన్ కాస్ట్ 1 lakh, లైఫ్ 10 years, ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఇస్ 10,000. నేను ఇక్కడ మ్యాచ్ చేస్తున్నాను. 1,00,000 రూపాయలు అసెట్ కొన్నాను, దాని లైఫ్ 10 years. 1,00,000 రూపాయలు అసెట్ని 10 సంవత్సరాలు వాడుతున్నా అంటే ఈచ్ ఇయర్ ఎంత వేసుకోవాలా, 10,000 వేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ 1 lakh డివైడెడ్ బై 10. 1 lakh divided by 10, that comes to how much మా 10,000. అంతేగాని ఈ 1 lakh కూడా ఎక్స్పెన్స్ కింద కన్సిడర్ చేయకూడదు, బికాస్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సే మ్యాచ్ చేయాలా. నేను 1 lakh వేసుకున్నాను అనుకున్నాను ఎక్స్పెన్స్ కింద, అప్పుడు అండర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది అప్పుడు, అండర్ స్టేట్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెషినరీ కొన్నాను, అది 1 yearలోనే వాడేస్తున్నానా, లేదు. ఏమన్నాడు క్లియర్గా, లైఫ్ ఈజ్ 10 years అన్నాడు. లైఫ్ ఈజ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ మా, 10 years అన్నాడు అతను క్లియర్గా. కాబట్టి ఈచ్ ఇయర్ ఎంత ఎక్స్పెన్స్ బుక్ చేయాలన్నాడు, 10,000. సార్ మెషిన్ కొనడం నాకు ఖర్చు 1,00,000 కూడా ఒకేసారి పిఎన్ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తారంటే ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది. ఇట్స్ అండర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. అండ్ దిస్ మెషినరీ ఈజ్ నాట్ క్లోజింగ్ డౌన్ ఇన్ దిస్ ఇయర్, ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ మా, 10 years. కాబట్టి ఈ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ వల్లనే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏ పీరియడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆ పీరియడ్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం. 1 lakh 10తో డివైడ్ చేస్తే 1 lakh divided by 10, ఈచ్ ఇయర్ 10,000 షుడ్ బి డెబిటెడ్ టు ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ప్రాఫిట్, ఇఫ్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో కాలేదంటే ఏమవుతుంది, ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది, ప్రాఫిట్ మే బి ఓవర్ స్టేటెడ్ ఆర్ అండర్ స్టేటెడ్, రెండే కావచ్చు. ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ నేను ఇప్పుడే తీసుకున్నానంటే ఓవర్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది, ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇప్పుడే తీసుకున్నా అంటే అండర్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా. అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మే బికమ్ మిస్లీడింగ్. ఓకేనా. అండ్ వన్ లైన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ సేస్ దట్, మీరు ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుని చాలా ఇంటర్వ్యూస్కి, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ స్టేట్స్ దట్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు ఇన్కమ్స్ మస్ట్ బి చార్జ్ ఇన్ ద సేమ్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఇన్ విచ్ ద ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎర్న్డ్. నేను ఇయర్లో వచ్చిన ఇన్కమ్స్కి ఇయర్తో వచ్చిన ఖర్చులతోనే ఏం చేయాలా, మ్యాచింగ్ చేయాలా. అంతేగాని ఈ ఇయర్లో వచ్చిన ఇన్కమ్కి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్తో కానీ ఫ్యూచర్లో చెప్పబోయే ఎక్స్పెన్స్తో కానీ మ్యాచ్ చేయరాదు. ఓకేనా. అండ్ 5 marks ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్ పాయింట్స్ మా, మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, income and expenses are recorded together, helps in correct calculation of the profit, prevents wrong financial positions. Example, salary, rent, depreciation, commission, these are should be taken for the current year itself. Okay, and this is the important concept for adjustments, accrual as well as matching. Okay, na. So it's a matching concept. Simple idea ఏమంటుంది, రెవెన్యూ చూడండి ఇక్కడ ఒక క్లియర్ పిక్చర్ ఇచ్చాడు, ఇమేజ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఓకేనా. వేయింగ్ స్కేల్లో ఏమన్నాడు, ఈ ఇయర్ ఇన్కమ్ ని ఈ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ తో మ్యాచ్ చేశాడు. సో అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇయర్ లో వచ్చిన ఇన్కమ్స్ కి ఆ ఇయర్ తో ఎక్స్పెన్సెస్ మ్యాచింగ్ చేస్తున్నాడు. అండ్ వాట్ ఇస్ ఏ సింపుల్ ఐడియా, ఇన్కమ్ మైనస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కరెక్ట్ ప్రాఫిట్. నా ఎగ్జాంపుల్ 20 lakhs ఇన్కమ్స్, రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 12 lakhs, సో కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఇస్ మా 8 lakhs. సో మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్ మా. సో వాట్ వి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎర్న్డ్ ఈస్ ప్రాఫిట్, ఇన్కర్డ్ టు ఎర్న్. ఓకేనా. ఎర్న్డ్, సో నేను ఇన్కమ్ ఒక 20 lakhs ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేశాను, 20 lakhs ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేశాను, ఎర్న్డ్. అండ్ ఇన్కర్డ్ టు ఎర్న్, ఎంత ఖర్చులు పెట్టాను, 12 lakhs. సో వాట్ ఈస్ మై ప్రాఫిట్ ఇన్ మై ఎగ్జాంపుల్, బిగినింగ్ ఎగ్జాంపుల్ 8 lakhs. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. దిస్ అవర్ మా మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. నేనైతే మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ లో చూసుకోవచ్చు, ఇమేజ్ లో చూసుకోవచ్చు. సో ఎనీహౌ టైమ్ ఓన్లీ 2 కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేసే దొరికింది. ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద పీరియాడిసిటీ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. సో 25 minutes టైం అయింది ఇక్కడికి. ఓకేనా. ఈ వీడియో లెంగ్త్ పెరిగే కొద్దీ స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుంది, కాబట్టి నేను వీడియోస్ మాక్సిమం 20 to 25 minutes చేస్తున్నాను. ఏదైనా ప్రాబ్లం పాటు వచ్చినప్పుడే 40-45 minutes అవుతాను. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ మా.